ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦਾ रहांगा। सो 40वां श्लोक है, नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ਇਹਦਾ अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने कीता। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं? भगवान सबनों पता ही होएगा कि भगवत कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है और भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਆ और अर्जुन डर गया और अर्जुन ने पहला कहा कि मैं युद्ध नहीं करना। भगवान ने उन्हें डांटिया कि तू युद्ध क्यों नहीं करना। और हुन भगवान उन्हें कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी से रक्षा कर। हुन भगवान एक्चुअली की केड़ी चीज कह रहे हैं जिहदे विच ना ते हानि हुंदी है ना हरास हुंदा है, पर थोड़ा जिहड़ी असीं थोड़ी जी भी इस रस्ते दे उत्ते प्रगति करदे हां ना, वो सानू इस जीवन दे बहुत वड्डे वड्डे डर तो सानू मुक्त कर दिंदी है। इस बारे सानू पता लगेगा तात्पर्य तो, जिहड़ा कि प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े बड़े सुंदर तरीके नाल लिखिया दा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ कृष्ण भावना अमृत मतलब इस्कॉन ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ इस्कॉन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना अमृत संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण भावना अमृत संघ, कृष्ण भावना अमृत की हुंदा वै इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। असी कोई भी काम करिए किदे वास्ते करना है? अपने वास्ते नहीं। किदे वास्ते करना है? भगवान वास्ते। वो है कृष्ण भावना अमृत और भक्ति। फॉर एग्जाम्पल असी सवेरे उठना है, किदे वास्ते उठना है? असी अपने वास्ते उठना नहीं, असी भगवान वास्ते उठना, क्योंकि भगवान की इच्छा वह कि असी सवेरे जल्दी उठिए और भगवान उठ के भगवान की स्तुति करिए और स्तुति करके भगवान के सुंदर नाम का उच्चारण करिए। ठीक है, फिर सानू रहने वास्ते घर चाहिए कि असी हुण अपने वास्ते घर बनाइए? बिल्कुल नहीं। किदे वास्ते घर बनाना चाहिए? भगवान वास्ते घर बनाना चाहिए। किद्दां बनेगा वो घर? असी ये सोच के घर बनाना है कि असी इस घर दे विच भगवान की स्थापना करनी है। ठीक है, और असी इस घर दे विच ये सोच के रहना है कि ये साडा नहीं है, ये भगवान दा है, जो कि अल्टीमेटली भगवान दा ही है। ठीक है, असी तो इत्थे कुछ देर वास्ते आए हैं और एक दिन चले जावांगे और ये किदा रहेगा? भगवान दा ही रहेगा। घर कित्थों बनिया? 5 चीज़ां होंदियां ने, पृथ्वी अग्नि जल वायु ते आकाश। इन्हां चीज़ां तो ही बनिया ना। साडा घर किस चीज़ तो बनदा? लकड़ तो, मिट्टी तो, सीमट तो, लोहे तो। कित्थों निकलदियां पईयां सारियां चीज़ां? निकलदियां धरती तो ही पईयां ने ना। ते धरती किहदी एनर्जी है? भगवान दी। अल्टीमेटली ये भगवान की चीज़ है, भगवान दे कोल ही रहनी है। और सब तो वधिया होएगा कि असी घर दे सेंटर दे घर दे विच असी भगवान दी सब तो पहला भगवान दा कमरा बनाइए, भगवान कृष्ण दा एक कमरा घर दे विच सब तो वधिया बनाइए, ताकि सानू आंदे जांदे ये रिमाइंडर हमेशा रहे कि ये भगवान दा घर है, असी इत्थे किराएदार हैगे आ और असी जदों भी अंदर आना है तो भगवान नू प्रणाम करके आना और जदों भी जाना भगवान नू प्रणाम करके ही जाना। और ताकि सानू हमेशा ये याद रहे कि असी इत्थे कुछ समय वास्ते आए और चले जाना एक दिन। इनू कहंदे आ कृष्णा वास्ते काम करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। हुण प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जेड़ा ये कर्म है
ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੱਤਰਮ ਪੁਸ਼ਪਮ ਫਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਪੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਬ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਲ ਲੈ ਆਓ। ਜਲ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰਮ ਪੁਸ਼ਪਮ ਫਲਮ ਤੋਯ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਘੂ ਆਰੰਭ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵਲਪਮ ਅਪੀ ਅਸਯ ਧਰਮਸਯ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤ੍ਰਾਇਤੇ ਮਹਤੋ ਭਯਾਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्टार्टिंग। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। ये भी एक बहुत मतलब बहुत बड़ी लाइन है, ਇਹਦਾ मतलब बहुत गहरा है कि भौतिक स्तर मतलब ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ नहीं है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 10 ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 9 ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਵਲਪਮ ਅਪੀ ਯस्य, ਇਹ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ द्रौपदी ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਪੱਟੀ ਜੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, द्रौपदी ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ द्रौपदी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ द्रौपदी ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਡੇਲੀ ਬਿਨ ਨਾਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ठीक है। स्टार्टिंग ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। इसका मतलब यह है कि कृष्ण भगवान वास्ते जदों ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 80% ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ 20% ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ करनी है, ਉੱਥੋਂ शुरू होनी है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कार्य लाभ नहीं होता। इस एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧੂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਗਾੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਰਾयण नारायण भगवान के नाम की स्तुति, भगवान के नाम की महिमा का गान कर रहे हैं। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। और ये भी नहीं है कि जे ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਜਾਮਿਲ ਸੀ, ਅਜਾਮਿਲ ਨੇ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਬਚਾਓ, ਨਾਰਾਇਣ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯਮਦੂਤ ਸੀ ਉਹ ਅਜਾਮਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੂਤ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਜਾਮਿਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? 85 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक है। एक भागवतम कथा
ਆਂਦੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, त्यक्त्वा स्वधर्म चरण नाम्बुजम हरेर भजन पक्वो अथ पतेतो यदि यत्र क वा भद्र बुधमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसकी उसकी क्या क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है और इससे उसका क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। चीज वही आ गई कि अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਈ ਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ब्रह्मा जी ਤੋਂ भगवान ਦੇ ਕੋਲ चला जाना। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਚ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਟ ਦ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਗਾਣਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸਤੁਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਾ ਵਿਗ੍ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰੂਪ ਲੀਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ तक ले जाना। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हुण मैं अपने इस सारे ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨੀ ਔਰ ਮਾਨੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਨੀ ਔਰ ਮਾਨੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਅੱਗੇ ਪੁਰਖੇ ਬੈਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। भगवान कह रहे हैं व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर है वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਨੇਹ ਅਭਿਕਰਮ ਨਾਸ਼ੋ ਅਸਤੀ ਪ੍ਰਤਿਵਾਯੋ ਨ ਵਿਦਯਤੇ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ स्ट्रॉन्ग करने दे वास्ते भगवान की कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर हैं वो और जो प्रयोजन में दृढ़ हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तत्परे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये दृढ़ श्रद्धा के कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब कि बिजनेस माइंड। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना कि अगर एक मूवी ਸੀਗੀ ਉਹਲੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में हमारी मदद करती है। हाँ। और भगवान एक्चुअली वही चीज भगवान ने ये जो डायलॉग किया हुआ है उन्होंने तो चोरी कॉपी किया हुआ है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदना। अगर तुसी सोचो कि अगर एक बिजनेस माइंडेड बंदा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अंबानीज, अडानीज, महिंद्राज, ठीक है, टाटा, बिरला, ये सारे लोग इतने बहुत बड़े बड़े नाम है। साडी लोकल भी ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਦੋਸ ਹੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫॉर एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, he said to me that ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 1991 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਕੀਆ 3310 ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਦੈਟ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 10-12 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮਿੰਗ ਔਰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 15-16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ मतलब मेरी टर्नओवर 100 करोड़ से ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵਸਾਇਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੋ ਕੇ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਰੁਚੀ ਔਰ ਸੁਨੀਤੀ। ਪਰ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੋਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਹੀ ਵਾਸ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਬੱਚਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੁੱਭ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਉਤਾਨਪਾਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਿਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਤੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਗਵਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਗਾੜ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਧਰੁਵ ਤਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਗਾੜ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਰੁਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਨੇਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
मतलब ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ मैं सब कुछ दे देना। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा रहा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। कि ਪ੍ਰੋਪਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਸ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ स्वामी वास्ते। इस त्रिलोकी का स्वामी कौन है? कृष्णा। और अगर तुसी कृष्णा वास्ते काम कर रहे हो ना, तो फिर सारे वास्ते ही काम ऑटोमैटिकली हो जाएगा। ਇਹਦੀ ਵੀ एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ द्रौपदी ने ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ त्रिलोकी ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, आई होप ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, है ना। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ द्रौपदी ਕੋਲੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਵਾਸਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੁਰਵਾਸਾ ਮੁਨੀ ਐਸੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ द्रौपदी ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ द्रौपदी ਕੋਲ ਅਕਸ਼ੇ ਪਾਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਕਸ਼ੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ द्रौपदी ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁਰਵਾਸਾ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ द्रौपदी ने कहा कि चलो कोई गल नहीं, तुसी अपना स्नान वगैरह करके आओ, उधर तक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी है। पर ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੁੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਆਏ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ੇ ਪਾਤਰ ਦਿਖਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਮੁਨੀ ਦੇ 40,000 ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। Please wait for a while. ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो
पूर्व में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾਮ੍ਰਿਤ ਭਗਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਾਂਡਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ द्वेष, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ द्वैतता ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੀਵਾਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः ये अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਰਧਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। कृष्ण भावना भावित मतलब कि जिन्हों पता लग गया कि भगवान ही सब हर चीज के सेंटर च है, ठीक है, और उन्होंने पता है कि भगवान तो सिवा मैनू इस संसार दे विच ना ते कोई कुछ दे सकता वै और भगवान तो सिवा इस संसार दे विच मेरे को कोई कुछ लै भी नहीं सकता। सुख दुख मान अपमान लाभ हानि यश अपयश ये सब दी सब चीज़ां भगवान दे हथ च है। जे अज असीं सुखी हां ते भगवान दी इच्छा दे नाल ही है, जे असीं दुखी हां भगती दे विच, जे असीं दुखी हां ते भगवान दी इच्छा दे नाल है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। मतलब यह है जिद्दां ਅਸੀਂ वृक्ष ਦੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ,
ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ कभी नहीं आती। किंतु कृष्ण भावना अमृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, जिसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਇੱਕ आवश्यकता ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਮੰਮੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨम्र ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਫੇਲਿਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਫੇਲਿਅਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ तक लेके जाएगा ही जाएगा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना मिलकर स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साडे एक आचार्य ने, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ 5 ਵਜੇ ਮੰਗਲ ਆਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ प्रसन्न हो जाते, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरना व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। किंतु ये संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं, वरना व्यवहारिक रूप में
पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करती है। मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਵਸਾਇਤਮਿਕਾ ਬੁੱਧੀ, ਵਿਵਸਾय ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਸਾय ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਣ ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। जब सकाम कर्मों से निवृत्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਕੌਣ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੱਛਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਬਣੇ, ਗਰੀਡ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।